Hello students, welcome to Patakal English Academy and Banishankar English Academy. Students, now I am going to solve question number 12. Fill in the blanks by choosing the appropriate expressions given in the brackets. 2 into 2 is equal to 2 marks. These questions have been taken from 2026-27 model question papers that have been given by the PU board. This year, totally 5 model question papers for this year 2026-27, and I have taken all those question papers here and I have answered them, and I have done one more thing. I have given the meanings of each expression, and I am going to teach you how to understand it and how to answer the question. Okay, question is like this. Question number is 12. Fill in the blanks by choosing the appropriate expressions given in brackets. You know, 3 expressions are given there. In the given paragraph, 2 blanks are there. You have to fill the blanks choosing with the expressions choosing from the list. The expressions should be those ones when the sentence is read, the sentence should be meaningful. That way you will have to choose expressions and you will have to fill the blanks. Okay, let's start. Model question paper number 1. The given question is like this. Expressions are given in this way, but this is the additional act I have done. Question is here. While you are answering such questions, it is my method of answering. First, I try to understand the meanings of expressions. In a fix, what does it mean? Given up, what does it mean? Face lit up, what does it mean? It means in a fix, ತೊಂದರೆ. ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಮಾಡೋದು. ಫೇಸ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಮುಖ ಹೊಳೆಯೋದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಒಳಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕೊಂಡಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಮುಖ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತತಿ, ಯಾವಾಗ ಫೇಸ್ ಲಿಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನಗೇನಾದರೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಆ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ. ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹೋಟರ್ ಲೆಸನ್. You must know that these lines may be taken from your course book or may be taken from your other than course book. But expressions are taken, definitely they are taken from either from textbook or from workbook. Out of textbook, these expressions are not taken from out of textbook. They are taken from a textbook or workbook. Paragraph may be taken from a course book or may not be taken from a course book. It may be out of textbook.
Okay, as you know or you may not know, because I think this lesson has not been completed for you now so far. But we have known, we are teachers, we have taught this lesson, have been teaching this lesson every year. These lines are taken from the hotel lesson. Roof's dash when he was offered money. Anybody's face uh, lights up when we get some money, definitely. But on the day of election, he was and decided to vote for ಮಧುಕ. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ರೂಫ್ he is a campaigner for Marcus Ibe, PAP, opposite party POP, Madoka. ಮಡುಕನ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಲೀಡರ್ ರೂಫನ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧುಕನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿ ರೊಕ್ಕ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 5 pounds ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಕೊಕೋವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತತಿ. 5 pound ಹ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತತಿ, ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿರಿಕಾಯಿ ಆಗೋದಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ. ಮುಖ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತತಿಲ್ಲ, ಮುಖ ಹಿಗ್ ಬಿಡ್ತತಿ. ಫೇಸ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್. 5 pound ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಕಳ್ತನದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನೀನು ಹೋಟೋ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು 5 pound ನೋಡಿದಾಗ. ಆದರೆ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಬೈಟ್, ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ when he was Roof was in election booth, voting booth. He was struck by his conscience bite. Whom he should vote for, he could not understand. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನವ. on the day of on the previous day of election itself, only on that day he was offered money by Madoka. ಇಬ್ರದು ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇಬ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರದು ಋಣ ಇರ್ತದ. ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬೂತ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇವ್ರು ನನಗೆ 5 pounds ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇವರು ರೋಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಗೆದಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ, 5 bottles ಆಫ್ ಬಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮಧುಕ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಮಧುಕ. ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ರೂಪ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ರೂಪ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಪ್. ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಜು ವೇರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಗಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಗಿವನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲೈಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೇಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೇನೈತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡೋದು. ಏನೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿರೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇನದ ಫೇಸ್ ಲಿಟಪ್ ಐತಾ, ಫೇಸ್ ಲಿಟಪ್ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರದ. ರೂಪ್ಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ ಲಿಟಪ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ನಾನು ಜಿನ ಮಾಡೀನಿ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲೇ ದಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು.
When he was offered money to vote for Madhuka, but on the day of election, he was in a fix dilemma ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್, and decided to vote for both Marcus and Madhuka. ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಫೇಸ್ ಲಿಟಪ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗತೆ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರದಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಅನ್ಕ್ವೆಶ್ಚನಬಲ್, ಅನ್ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್. If your answer is right, full marks is given. But from second onwards, I haven't written, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡು, ನಾನಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪುಟ್ಟ ಪುಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತತೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದ ಬಹುತೇಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಠ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೇ ಹೈಲೈಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ linker, for preposition and expression, passive form, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಪುಟಪ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಲೆಸನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೆನ್ ತಮ್ಮನ ಹ್ಯಾಡ್ 1000 acres, ಬಸವಯ್ಯ encroached 200 acres of Tamana's land, then Tamana did not put up with it. He wanted to compose poems, ballads. He did not put up with it. Tolerate ಅಂತ ಐತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಸಹಿಸ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಲೋದರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಇರ್ಬೋದು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿನಪ್ಪ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಡತನ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತಿಳಿದು ಬಂದೈತಿ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಫೇಸ್ ಲೆಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಬರ್ರಿ, ರಮೇಶ್, ದಿಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ ದ 14 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಪೋಯಮ್ದಿಂದಂತೂ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ lines cannot be taken from poem, they can be taken from lessons. 8 units are there, 8 lessons and 6 poems are there for you. But these lines are taken from none of the lessons. Illa, completely outside. Ramesh had promised to dash sweets. Pura ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ. As per doctor's advice, as he was diabetic. ಮುಗಿತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಮೇಶ್ had promised, ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ. ನೀವು ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದನ್ರಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸಾ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ. ಓ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಇವಂತೂ ತಿನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಶುಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಚಲೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್, ಅದಲ್ಲ ಈ ತರಹ ರೀ. ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಹಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಇದನ್ನ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಗಿವ್ ಅಪ್. Sweets as per doctor's advice, as he was a diabetic patient. His face lit up. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.
When he saw a sweet printed on it, sugar free. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮೋಡಗಳಿದ್ದಾಗ, ಮೋಡ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಂಗಾಯ್ತ್ರಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು 1ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು, 2nd ಎಕ್ಸಾಮ್ ತ ಬಹಳ ಬಂದವ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರನ ಬಂದವ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. Second example is completed now. Second question paper. Third question paper. Brainchild, Shelarani Chunkat ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ where there is a wheel. P sign after lesson ಇದು. Swept across ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ಲೆಸನ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಗೋ ಔಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ. ನಮ್ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಹಂಗ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಈ ಶಿಕಾಗೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಹಂಗದ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತದು. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪುದುಕೋಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತದ. ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡೋದ್ರಿ. ಮೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗೋ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಐತಿದು. ಇದು ಲೆಸನ್ ಬಂದವ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪುದುಕೋಟೆ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುದುಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎ ವುಮನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೀನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಸೈಕಲ್, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ carriage of her cycle. Any woman can be seen in this way. It shows that a lot of change took place in Pudukkottai district. Women, backward women, became forward. So Pudukkottai has swept across. ಇದೇನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪುದುಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಚಳವಳಿನ ಆಯ್ತು ಹೋತದು. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಚಳವಳಿನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್, ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಪನೆ. ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತದು. ಏನ್ರಿ ಈ ತರಹ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ನು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದತ್ತಿಲ್ಲೋ, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು, ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋ ಅಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವ್ರಿ. Cycling has swept across Pudukkottai. It has become a movement. It was the brainchild of Shielarane Chunkattu, who was the former district collector. Third one is completed. Fourth one, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರೆ. ಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಹರಡು, ಗೋ ಔಟ್ ಹೊರ ಹೋಗು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್.
ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೇನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 40 to 45 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡಿಲಿ ಅಂತ, ವೇಗವಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕೇಶ್ ಸರ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಟು ಥಿನ್ ಏರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಲೆಸನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪದು. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ the owner of the garden became lethargic and involved himself in adultery and umpteen vices. His wife worried about the changes that took place in her husband, and life was getting out of hand ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ. ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಏನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ, ಮರ್ಡರಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು. ಕಾರ್ನವರೆಲ್ಲ ಹಂಟರ್ ತರ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಪೆಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ರೀ. ವ್ಯಾನಿಶ್ ಟು ಥಿನ್ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗ್ ಮಾಯವಾಗೋದು, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದು. ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ದ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಹೆಡ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿರ್ತಾನ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ? ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಒಂದು ಮೊಲ ಬರುವಂಗ ಮಾಡಿದ. ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲ ತಗದ, ಅದರಾಗಿಂದ ಮೊಲ ಮ್ಯಾಕ್ ಎದ್ದು ಬರುವಂಗ ಮಾಡಿದ. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ ಆ ತರಹ. ಹ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮೊಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂತಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್, ಮೊಲ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಮಂಗ್ ಮಾಯ ಆದಂಗ ಆತಪ್ಪ. ವ್ಯಾನಿಶ್ ಟು ಥಿನ್ ಏರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂದಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ಮಂಗ ಮಾಯ ಆತು. ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಬದಲಾವ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಡೀತು ಸೈಡಿಗೆ. ಏನ್ ನಡೀತಂದ್ರ ಬರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಏನಾಯ್ತು? ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಡನ್ ಫೈರ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಂದೇನೋ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಮಗ್ಗಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ. ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರ, ಮಗ್ಗಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಓಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸಹಿತ ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೈರ್, ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಟ್ ಫೈರ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ 2026-27. ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿನ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥದ್ದು ಇದು. ಈಗೇನು ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಥೆಂಟಿಸೈಸ್ಡ್, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್, ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ has been given by the board itself, PU board. So it is to be followed. Okay. Set a project means ಯೋಜನೆ ಮಾಡು. ಪೋರೆಸ್ ಅವ್ರ ಲೆಸನ್ ಬರ್ತದೆ. Do you want to write a book on the history of books ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಲಿಫಿಯಾನ್ ಅವರು.
ಅವ್ರೇನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನೋ, I cannot set a project at my age of 83. I cannot set such a project. ಇಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಆ ಸ್ಪೆಂಗ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇನತ್ತಲ್ಲ, ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೀಡೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಹೊಸದೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕು, ಯೋಜಿಸು. ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರ ತೂರಾಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಿದು. ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬಿ ನ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ, ಯೆಟ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆರಿಸಿ ಬರೋದು 100%, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 99% ಭರ್ಜರಿ ಜಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೋಟು ಸಹಿತ ಮದುಕಾಗ ಹೋಗಬಾರದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೋಟ್. ಎಲ್ಲ ವೋಟು ನನಗೇ ಬರಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೋಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಲೆಸನ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ನಾ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲೆಸನ್ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ definitely asked for annual examination. Keep it in mind ಅಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಬರೀ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಲೈಫ್ನೊಳಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ದಟ್ always requires focused hard work to achieve it. ಇದ್ರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಇಟ್? ನೋ. ಒಂದವರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಏಮ್. ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ್ರಿ. ಏನೇ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೂ ಹೊಡ್ತಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮಿಸ್ ಯಾವ ಸದಾವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಇದೇನದ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಅಂತ ನಾ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಅದ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿ ತಾನೆ? ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಓಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ 2026 ಈ ವರ್ಷ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ರು PU ಬೋರ್ಡ್ನವರು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ರು, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ರು, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ, ದೂರ ಸರಿಯುದ್ರಿ, ದೂರ ಉಳಿಯುದ್ರಿ, ದೂರ ಉಳಿದು ಬಿಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಮರೆತು ಬಿಡೋದು, ಮರಿವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು? 2 ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಔಟ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಜೈಲ್, ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ruined my character. People will turn their backs on me and I am getting out of the way of working ಅಂತಂದ್ರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ತೆಗೆದು ಹಾಕುದ್ರಿ.
ಅದು ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 2 ಡೇರ್ದೊಳಗನಾರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ. ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನನಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಕೊಡು, ನಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಯಾವುದು. ದೇ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ದೇ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಅದು ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಡೋಂಟ್ ಹೀಡ್, ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್. ಅದು ಯಾವ್ದದು, 2 ಡಿಯರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು, ಲೆಸನ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಲೈನ್ಗಳೇ ಬಂದಿರುವ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟರ್ ಸರ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಸರ್ಗಳು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1-2 ಲೈನ್ದಾಗ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುವಂತ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ರೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, ಆ ಮೇನ್ ಲೆಸನ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದನ ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಒಳಗ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸನ್ದಾಗ ಇದ್ದಂತೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದ, ಬಟ್ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್. ಸರಿ, ನನಗನಿಸ್ತದ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ ಹೊರಗಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಲೆಸನ್ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಹಂಗೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಹುತೇಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಒಂದೇನಾರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗತೆ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಇದ ಬರ್ತದ. ಏನಾರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗಂತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜೈಲ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಯೂಫೆಮಿಸಮ್. ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿನಲ್ರಿ ನಮಗ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸಿನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ, ಇಲ್ಲೇ 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ, ನೀವ್ 2 ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದೊಳಗ್ರಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬಾರದು. ಹೌದು, ಬರಿಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ನೀವು ಊಟ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಕಿಚನ್, ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಚನ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ fetched by the guard. He had got out of the way ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್, ದ ವೋಟರ್ ಲೆಸನ್, ಚಿನ್ನವ ಅಚ್ಬಿ ಅವರ ಲೆಸನ್ ಇದು. ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ ಒಮಿಯೋಫಿಯಾ ವಾಸ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತತ್ರಿ, ಭರ್ಜರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಭರ್ಜರಿ. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಜೂನ್ 1 ವಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಾರ ಕ್ಲಾಸಸ್.
ಜೂನ್ 15 ನಂತರ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ದಾಗ ಯಪ್ಪ ಫುಲ್ ಬರ್ಜರ್ ಇರ್ತಾವ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್. ಅದು ಇದು ಏನೋ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ ಉಮಿಯೋಫಿಯಾ ಊರದು, ಅದು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರ ಊರು. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? ಅವ್ವಾ, ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಭರ್ಜರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಾಗ ಮೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಹೇಬಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನವ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತನ್ರಿ ನಿಮಗ? ಎಂತ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ 100 ವೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾರ ನಾ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ 10,000 ತಗೊಂಡ, ನಾ 10,100 ತಗೊಂಡೆ. ತಟ್ಟಕರ ತಿನಿಕಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವ 10,000 ತಗೊಂಡ, ನಾನು 1,10,000 ತಗೊಂಡೆ ಓಟು. ಎಂತ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ನನಗ! ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಹೇಬಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಓಟು ಸಹಿತ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಆಗಬಾರದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟು ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಧುಕಾನ್ ಹೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಧುಕಾನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ ಉಮಿಯೋಫಿಯಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್. All know that Honorable Minister Marcus Sahibi would have a landslide victory. ಅಂತಿಂತ ಈಗ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಹೇಬಿ. ಹಿಂದಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೊಳಗ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಇವ ಮಡಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಆಗ ಬಿಗಿನರ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮರೆ ಆಗೋದ್ರಿ, ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ವ್ಯಾನಿಶ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ವೆಲ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗ? ವೆಲ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರೋದು. ಇದು ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಲೆಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಶೈಡ್ ಅವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಡ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಸರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ came to the garden as a gardener, the owner became lethargic and shied away from hard work. ಅದು ದೂರ ಸರಿತಾನ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಗಾರ್ಡನರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಸರದ್ ಬಿಟ್ರು. ವ್ಯಾನಿಶ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಏರ್, ಮಾಯವಾಗು. ವೆಲ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೈಡ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಜರಿಯೋದ್ರಿ, ಹಿಂದ್ ಸರಿಯೋದ್ರಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಬೌಲರ್, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು, ಮೈಸೂರಿನವರು ಅಂತಾನ. ಹೌದೌದು, ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎಸ್, ಹಿ ನೆವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಂದ ಎಂದೆಂದೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶೈಡ್ ಅವೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶೈಡ್ ಅವೇ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್? ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. It should not be made capital. Shied away. He never shied away from hard work, from practice as a young cricketer. Due to his regular practice, he became well versed in the art of bowling. Istu expert. Well versed means expert. Bardinantre well versed means parinita, expert. Yes, well versed.
Okay, I think third question from question bank. Fourth question. Put up with tolerate. All and sundry, everyone leaps and bounds quickly. ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಜಪಾನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕು ಬಂದದ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗೂ ಬಂದದ. ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬೋವಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೋ ಟು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ರಿ ಜಪಾನ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದೊಳಗ ಏನ್ ಬರ್ತತ್ರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ದೊಳಗ್ರಿ ದನ್ we can see cars in front of every house, in every garage, as if cars are distributed to all and sundry at free of cost ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ರಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಾಗೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಜಪಾನ್ದಾಗೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ ಲೀಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುದ್ರಿ. ಮ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗುದ್ರಿ. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಸ್ ಬಾರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೌನ್. ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲಾಗಿರೋರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಬಂಗ್ಲೋದವರೆಗಿರುವವರು ಸಹಿತ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. He had invited all and sundry. ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೌನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ರಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಆ ಓಣೆಯಾಗಿರೋ ಜನ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಂಜೆ ತನಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮೇ ಜಾಮ್. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಮದುವೆ ಐತಲ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತೊಂದರೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಸ್, ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್. ಹಿಂಗ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಪಸ್ ಒಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊರಿಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು, ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಡಾನ್ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಇದ್ರಾಗ ಬೋನಸ್ ಲೆಸನ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬುಕ್ಸ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಅವ್ರ ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಡೋನಾ ಲಿಯೋನಾರ್, ಮೇ ಐ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಡೋನಾ ಲಿಯೋನಾರ್ ಅಂತಂತಾರ್ರಿ ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಸರ್ ಅವರು. ಅವಾಗಂತಾರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅದು ಬಂದೈತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಆಗೈತೆ ಊಹಿಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಒಂಚೂರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಡೆಗನೆ ನಾನು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಕಡೆಗನ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಪ್ಪ ನಮ್ದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ್ರ. ಎಸ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ. ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್. ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಕಿರಿ, ಕಡೆಗನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬದುಕಿದ್ದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕೆನ್ ತಿಂದ್ಲು ಉಂಡ್ಲು, ಆಕೆಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲೋ, ಔಷಧ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತಾರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಂಗತೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮದರ್ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಾನ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಸಮಯ. ಹಂಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗು, ಅರಿವಾಗು. ಅದು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ನೋ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಾನ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಅಂತಾರ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಂಗಾರೆ. ತಾಯಂದಿರು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದೊಳಗ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ, ಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತಿಂತಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಎಲ್ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದಾದಿಗೆಡ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಏಜ್ ಆದವರು ಅಥವಾ ಮದರ್ ಅವ್ರು ನಾವೇ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Boris says that all children now fail to give their mothers the deserved happiness because the mothers are taken for granted. ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮದರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ತಿಂದಿರ್ತಾಳೆ ಬಿಡು, ಉಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಮದರ್ಸ್ನ ಹಿಂಗ ತಗೊಂತೀನಿ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸತ್ತ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಗಿಲ್ಟ್ ಚಾಲು ಹೋಗುವಾಗ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂದ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೇ. ಸ್ವತಃ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋರೆಸ್ ಅವರೇ ನಾನು ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಜನರಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಅದು, ಜನರಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬೋರೆಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೇಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದೇರ್ ಮದರ್ಸ್ ದ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶಿ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಏನೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅದೇನೋ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಸನ್. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು? ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದ ಸನ್, ಹೆಂಗ್ರಿ ಅದು? ಆ ಥರ ಅಬೌಟ್ ದ ಮದರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹವೆವರ್ ಏನೇ ಅಂದ್ರು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೆಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್ ಡೆತ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಡಾನಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್ ಡೆತ್ ಡಾನಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬದುಕಿದ್ದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಂತ. ಹಲ್ಲುಗಳರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದಾವ, ಇದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥದ್ದಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ. ಮದರು ಅಷ್ಟೇ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಡಾನಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಾನಾನ್ ಅಂದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿ, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗು ಡಾನಾನ್ ಅಂದ್ರ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಾನಾನ್ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.